students. Now we are going to see that the complex analysis in this second part of the complex integrals. So I am going to explain that the multiple choice question and as well as the whole question paper questions, that expected questions. So I have taken the questions from the old question papers only. The first one is, what is the value of integral over c 3z square plus 7z plus 1 divided by z plus 1 dz if c is the modulus of z equal to 2? What is c? C integrate the contour. Contour means closed region. Here the given region is modulus of z equal to 1 by 2. Modulus of z, that meaning is here x plus iy equal to what? 1 by 2. The center is what? X minus 0 plus I into y minus 0 equal to 1 by 2. Therefore that center is 0 comma 0, radius is 1 by 2. So now here z equal to plus 1 is there. Therefore it comes like this: z equal to minus z equal to minus 1. The minus 1 value which lies not inside the given contour. If it lies inside or on only, we can find the value of that integral over c. But here z equal to minus 1 is here actually z equal to plus 1 equal to 0, which gives z equal to minus 1. This point lies outside because the radius what the given is off. So that here the radius of the given circle here is 0 comma 0, but r value is 1 by 2. But here z equal to minus 1 is which lies outside the given contour. If it is outside the given contour means here 3z square plus 7z plus 1 by z plus 1 value we can't find. Simply we can put 0. Whenever the value of z which lies inside or on the given contour only we can find. If it is a value of z which lies outside the given contour, we can't find the value. Simply we can put it as what? 0. Therefore option A is the right answer for the given problem. Second one is, find the residue at z equal to 0. They are asking only the residue of the function f of z equal to 1 plus e power z by z cos z plus sin z. Now we are going to find that residue of f of z at what? Z equal to 0, limit z tends to 0, z minus 0, z what is the 1 plus e power z divided by z into cos z to sin z. If you are going to apply z equal to 0 means what will come? 0 by 0. So we are going to what? Differentiate that. If you are going to differentiate, you are going to take it like z into z e power z. If you are going to differentiate that z differentiation become 1, then you are going to apply the UV method. Is that e power z become e power z. Then you keep it e power z as such. Z differentiation of z become 1. The numerator become here 1 plus z e power z plus e power z divided by, you are going to do that in the both denominator and numerator. Here z cos z, UV method. You are going to keep it z as such. Differentiation of cos become what? Sin. Then you keep it as a cos. Differentiation of z become 1. And what more term we have here? Minus sin z. And differentiation of sin become what? Cos z. Now you can apply that. What is that? Limit of z tends to 0. If you are going to put z tends to 0 in this, what will come? Here 0 plus anything, 0 and anything becomes 0. Numerator 1 plus e power 0 become 1. Then divided by here z into anything become 0. Z into z value you are putting what? 0. 0 and anything becomes 0. Cos 0 1. Again that cos 0 become 1. Therefore 2 by 2 the value gives what? 1. See that here that residue at what they given is that equal to 0. So if it is applied that 0, it comes 0 by 0. That's the reason we are applying the L-Hospital rule. We are differentiating that. After differentiating, you are going to put the value of z equal to 0 in this. The value comes what? 1. Therefore the option A is the right answer for the given problem. Now next one is, find the Laurent series. Find the Laurent series of the given expansion f of z equal to 1 by z into 1 minus z the whole square in the region modulus of z is greater than 1. Therefore that modulus of z is greater than 1, we can write in the form of 1 by z, modulus of z is less than 1. Like that we can write. Therefore the given one is 1 by z into 1 minus z the whole square. Here the 1 minus z is less than 1. Therefore that we can write the z outside. Already z is there. If you are taking a z square outside, z cube 1 by 1 minus z the whole square. So that 1 by z cube, this goes in numerator become what? Inverse. 1 by
1 by z whole inverse. You know the formula 1 minus x whole power minus 2 is 1 plus 2x plus 3x square. We have the expansion formula here. We are going to apply the same in this place. Z cube 1 plus 1 by 2 into 1 by z plus 3 into 1 by z the whole square, etc. Now you are taking inside 1 by z cube plus 2 into 1 by z cube into z becomes z power 4 plus here already z square is there, 3 into 1 by z square, then z cube become z power 5. This goes on like this. Now the third one is, the fourth one, what we have, integral of dz, the given contour. See, has to come in this. Always integral we can do over the contour. Contour is a closed region. In dz by 2z minus 3, what value? That value we are going to find. The value may be among this four. The நாலு ஏதாவது ஒன்று தான் வேல்யூ. ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த சிங்கிறது ஒரு க்ளோஸ்டு காண்டருங்கிறதால இந்த காண்டர் என்னன்னு எப்பவுமே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு கொடுத்துற காண்டர் பார்த்தீங்கன்னா மாடலஸ் ஆஃப் z ஈக்குவல் டு 1னா அப்போது சென்டர் வந்து 0,0, ரேடியஸ் என்னன்னா 1. ரேடியஸ் என்னன்னா 1, இது சென்டர் வந்து என்ன 0,0. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ என்ன இருக்குன்னா ரேடியஸ் 1ங்கிறதால இது ஒரு யூனிட் சர்க்கிள். நம்மளுக்கு கொடுத்ததுன்னா ஒரு யூனிட் சர்க்கிள். சென்டர் 0ங்கிறத இது ஆர் வேல்யூங்கிறது 1. இந்த மாதிரி கொடுத்த யூனிட் சர்க்கிள். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை முதல்ல மாற்றணும். dz 2 வெளியே எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகிடும், z minus 3 by 2. So that z minus 3 by 2 equal to 0 na, this implies z equal to what, 1.5. But the given region is, radius is only 1. If the value of z lies outside the given contour, here the radius is 1, 1.5 comes what? Outside that. So I told you very clearly the first problem itself, whenever you are going to find that the integration over C, that the contour integration of the given one by applying the Cauchy integral, that given contour, the given contour you have to be very careful in this. The value of z must lies inside or on the contour. அதுக்குள்ள இல்ல அதுக்கு மேல அப்படி சர்க்கிள் இருந்தா மட்டும் on the contour இருந்தா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். அவுட் சைடுல போச்சுனா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்ப அவுட் சைடுல போச்சுனா என்ன சார் வேல்யூனா just 0 தான். Integral dz by 2z minus 3 equal to 0. 0 is the value because the z equal to 1.5 எங்க இருக்குன்னா நம்மளுக்கு அந்த கொடுத்த காண்டரை விட்டு அவுட் சைடில் இருக்குது. அந்த ரீஜன் வந்து அவுட் சைடில் போனதால் அதனால் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், வேல்யூவை 0ன்னு போடலாம். அடுத்தனா இங்கே பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபைண்ட் த ஜீரோஸ் ஆஃப் z cube minus 1. they are asking only zeros. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, என்ன கேட்குறாங்க, ஜீரோஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ தட் இயர் z cube minus 1 equal to 0, z cube equal to 1, z equal to 1 cube root. So that for the given problem of zeros of this one is 1 power minus 1 power 1 by 3. So that next problem also see that integral over c dz 2z plus 1. இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் அடிக்கடிக்கு கேட்பாங்க, பெரிய ப்ராப்ளம் கேட்க மாட்டாங்க. இது ரொம்ப சிம்பிளான இந்த மாதிரி சின்ன காண்டர் கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, காண்டர் 3 பாருங்க. இது ஒரு யூனிட் சர்க்கிள். யூனிட் சர்க்கிள்னா ரேடியஸ் 1ன்ற அர்த்தம். சென்டர் 0,0. அப்போ சென்டர் 0,0 இருக்கிற யூனிட் சர்க்கிள் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. இப்போ z வேல்யூ எங்கே இருக்குது அதை நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள். z வேல்யூ எங்கே இருக்குன்னா இப்போ நீங்கள் இதை கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னோட உங்களுக்கு சி dz 2 வெளியே எடுத்திங்கன்னா 2 plus 1 by z. இப்போது z equal to minus 1 by 2. அப்போ என்னன்னா z equal to what, 0.5 which lies inside only. which lies inside நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போது முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கிறேன். ரெசிடியூ போல் ஆஃப் ஆர்டர் 1. ரெசிடியூ அட் வாட் இஸ் ஆர்டர். ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா 1. இப்போ ஆர்டர் 2 3 போனால் அதுக்கு நம்ம வேறு மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இதனுடைய ரிசல்ட் எப்படின்னா 2 pi I into sum of the residues. நம்ம எத்தனை ரெசிடியூஸ் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரெசிடியூ ஆஃப் f of z at z equal to minus 1 by 2. இது நம்மளுக்கு ஆர்டர் 1ங்கிறதால நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை, போல் ஆஃப் ஆர்டர் 1ங்கிறதால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டுக்கலாம். z tends to what, 1 by 2. therefore z minus 1 by 2. then what we have 1 by, in this place also we are writing in the form of, இப்போ இங்கே z minus 1 by 2னா இங்கே z minus தான் எழுதும் ஃபார்முலாவில். அப்போது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் என்ன ஆகிடும்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும். நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா இங்கே 2 into z plus 1 by 2. ஸோ தட் இப்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது ரிசல்ட்டில்
இங்கே இசட் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ நம்மளுக்கு இசட் டேர்முங்கிறது இல்லை, சப்ஸ்டியூஷனுக்கே இல்லை. அப்போ என்ன வருதுன்னா 2ன்னு வருது. இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னா இதனுடைய இன்டெக்ரல் ஓவர் சி நம்ம ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இன்டெக்ரல் ஓவர் சி dz 2z plus 1 equal to என்ன சொல்லிருக்கேன் 2 pi I into what is the residue we got here? Residue value what we have 2. Therefore that இங்கே என்னன்னா 1/2. இங்கே பாருங்க 1/2. அப்போ என்ன இருக்குன்னா 1/2. இந்த 2க்கு இந்த 2 கேன்சல் ஆகும். அப்போ என்ன வரும் நம்மளுக்கு pi I. So that here that integral over c dz by 2z plus 1 whose value is pi I. இப்போ நீங்கள் எப்போவுமே அது இன்சைடில் இருந்தால் மட்டுமே ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள். அவுட் சைடில் போச்சு நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாதீங்க. டேரெக்டாக 0ன்னு போட்டால் முடிஞ்சிடும் வேல்யூ. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள். இதுக்கு என்ன சொல்கிறேங்க, ஏற்கனவே லாரன்ஸ் சீரிஸ் ஒன்று சொன்னேன், சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான். அதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் இங்கேயே ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க. இந்த லாரன்ஸ் சீரிஸுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க, அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான். என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரீஜன் பாருங்கள், மாடுலஸ் ஆஃப் z is greater than 1. This implies you can write 1 by z is less than 1. Therefore 1 by z into z minus 1. 1 by z வெளியே எடுத்தீங்கன்னா z ஸ்கொயர் ஆகிடும். அப்போ என்ன ஆகிடும் 1 minus 1 by z. So that 1 by z square. This goes numerator 1 by z minus 1. உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியல 1 by x whole power minus 1 1 plus x square. If both comes minus, everything become what? Plus. So 1 by z square 1 plus 1 by z plus 1 by z the whole square etc. Right. Next என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கன்னா, if c is the circle x square plus y square equal to 0. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா சென்டர் வந்து 0 0 with a radius of what 2. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பொறுமையாக பண்ணுங்க, அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். சரி, இப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா முதல்ல இன்சைடில் இருக்கா அவுட் சைடில் இருக்கா, சரி உள்ளே இருக்குது. ஏன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இயர் z ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0னா அப்போ நத்திங் பட் z ஈக்குவல் டு 0 இஸ் அ போல் ஆஃப், இங்கே 2 இருக்கிறதால போல் ஆஃப் ஆர்டர் என்னென்னா 2. இந்த 2 வரும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நான் எப்பவுமே சொல்லி கொடுத்தேன் இன்டெக்ரல் சி பை இ பவர் மைனஸ் z dz ஈக்குவல் டு z ஸ்கொயர். என்ன கண்டுபிடி போகிறீங்க 2 pi I into sum of the residue. இப்போ நீங்கள் முதல்ல ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா, ரெசிடியூ ஆஃப் f of z at what z to 0. இப்போது இது வந்து என்ன போல் ஆஃப் ஆர்டர் 2ல் இருக்குது. அப்போ நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ப்ரொசீட் பண்ணணும். இப்போது லிமிட் z tends to 2 ஒரு வாட் டிஃபரன்ஷியேஷன் 2 இருந்தால் n minus 1 ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா 2 இருக்கிறதா 2 minus 1 ஒன் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷன் இஸ் எனஃப். அப்போது z ஸ்கொயர்களில் z minus 0 the whole square become z square e power minus z divided by z square. z ஸ்கொயருக்கு z ஸ்கொயர் நடனா உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடும். அப்புறம் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் e power minus z வரும் உங்களுக்கு e power minus z into minus 1. தென் லிமிட் z tends to 0. z போட்டிங்கன்னா e power 0 நடனா உங்களுக்கு 1. அப்போ என்னடா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னா மைனஸ் ஓகேண்ணா மைனஸ் 1. சரி, அப்போது நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா சம் ஆஃப் த ரெசிடியூன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போது 2 pi I சம் ரெசிடியூ வாட் நம்மளுக்கு என்ன மைனஸ் 1 வந்துருக்கு. அப்போ ரிசல்ட்னா மைனஸ் 2 pi I. ஸோ தட் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் இன்டெக்ரல் ஓவர் c e power minus z dz by z square is value is என்ன வந்துருக்கு நம்மளுக்கு மைனஸ் 2 pi I. சரி, இப்போ இங்கே பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் f of z equal to 1 by z square plus 1 is analytic everywhere. எல்லா இடத்துலையும் அனாலிட்டிக் எங்கன்னா எக்ஸப்ட் இந்த பாயிண்டில் மட்டும் இல்லை. அது எந்த பாயிண்டில் இல்லை நம்ம சொல்ல போகிறோம். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா z ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0. therefore இதை எப்படின்னா z ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு வாட் மைனஸ் 1. this implies z ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ. இந்த பாயிண்ட்டை தவிர தான் மிச்சம் எல்லா இடத்துலையுமே அது அனாலிட்டிக். அப்போது சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் டு த கிவன் ப்ராப்ளம். சரி, இப்போ அடுத்து என்ன சொல்கிறீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள், த வேல்யூ ஆஃப் integral over c dz by z square equal to 0 where c is இந்த z square equal to 0 வருது. எப்போ 0 வரனா இந்த ரீஜனில் எந்த ரீஜியன் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 0 வரும். அதுதான் கேட்குறாங்க. இப்போ இங்கே பாருங்கள் z equal to 1. இது என்ன இது யூனிட் சர்க்கிள். உங்களுக்கு 0ங்கிற வேல்யூ எங்கன்னா உள்ளே தான் இருக்கும். புரியுதுங்களா?
இப்போது 0 வராது. z equal to 1 எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக 0 வராது. ஏன்னா இப்போ இசட்டுக்கு எந்த வேல்யூ போட்டால் நம்மளுக்கு 0 வருது? 0. அப்போ இது யூனிட் சர்க்கிளில் உள்ளதாக இருக்குது 0, அதனால் இது வராது. z minus 1 இது என்னென்னா சென்டர் வந்து 1,0, ரேடியஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு ரேடியஸ் என்னது 2. இந்த சர்க்கிளில் வந்து ரேடியஸ் 2 இருக்குது, 0,1ங்கிறதால நம்மளுக்கு இங்கேயும் வராது. அப்போது z equal to இது என்னென்னா சென்டர் வந்து 0,0, ரேடியஸ் என்னென்னா 2. இப்போது இதுலேயும் வராது. அப்போது இந்த பாயிண்டில் தான் இது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து 2,0 சென்டர் வந்து 2,0, ரேடியஸ் வந்து 1. இப்போது இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் 2,0, அப்போது 1 1 2 2,0, இந்த பாயிண்ட் ரேடியஸு 1. இப்போ இந்த மாதிரி வரப்போகுது, புரியுதுங்களா? இப்போது என்னென்னா இந்த மாதிரி ரேடியஸ் ஒன்று தானே, இந்த ரேடியஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. இப்போ நம்மளுக்கு ஜெட்டுக்கு எந்த வேல்யூ போட்ட 0 வருதுன்னா ஜெட்டுக்கு 0. அப்போது இங்கே 0 இந்த சென்டரில் இல்லை. இது என்ன, இந்த நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் 0ங்கிறது அவுட் சைட் தட் த சர்க்கிள், அதனால அவுட் சைட் த கான்டர், அதனால தான் என்ன வந்திருக்குன்னா 0 வந்திருக்கு. அப்போது இது மாடலஸ் ஆஃப் z minus 2 equal to 1ன்றது தான் இதுக்கு ரைஸ். அவன் என்ன கேட்டிருக்கான், இந்த வேல்யூ எப்போ, இந்த வேல்யூ ஆஃப் த இன்டெக்ரல் எப்போ 0 வரும், எந்த ரீஜியன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ரீஜன், எந்த ரீஜன் 4 ரீஜன் கொடுத்துருக்காங்க, எந்த ரீஜனில் இதுக்கு 0 வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னா முதல்ல அது யூனிட் சர்க்கிள் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை, 0,0 அது புள்ள தான் இருக்கும். இது 1,0 ரேடியஸ் 2ங்கிறதால அதுவும் பிரச்சனை இல்லை, கண்டிப்பாக இருக்கும். இதுவும் என்னென்னா 0,0 சென்டர் ரேடியஸ் என்னது 2, அதனால் அதில் தான் இருக்கும், z0ங்கிறது வெளியே வராது. இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் 0,0 பாயிண்டில் வெளியே வந்துருச்சு, அதனால் டிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர். சரி 11. இஃப் சி இஸ் எ சர்க்கிள் வித் சென்டர் அட் ஆரிஜன் ரேடியஸ் 2, பாருங்கள் சென்டர் என்ன சொல்கிறாங்க, சென்டர் வந்து ஆரிஜன், ரேடியஸ் வந்து 2ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா நீங்களே சொல்லலாம். இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து ரேடியஸ் இப்போது z minus 4 equal to 0னா z வேல்யூ எங்கே இருக்கும் 4. இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா சென்டர் வந்து 0,0, ரேடியஸ் 2. இங்கே பாருங்களேன் இதுதான் 0,0, ரேடியஸ் 2னா 1 2. இப்போ இந்த சர்க்கிள் வரைஞ்சி பார்க்குறீங்க, இதுதான் என்னென்னா ரேடியஸ் 2. z வேல்யூ எங்கே 4 எங்கன்னா அவுட் சைடில் வந்துடுச்சு, அவுட் சைட் த கிவன் கான்டர். அப்போது இன்டெக்ரல் z by z minus 0 வேல்யூ எங்கே இருக்குன்னா என்னவா இருக்குன்னா, இது கொஸ்டின் மார்க் ஆக்சுவலாக என்னவா இருக்குன்னா பி தான். இந்த வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா பி தான் 0. ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் எங்கே லைஸ் ஆகுதுன்னா சென்டர் இந்த கொடுத்த கான்டரில் இல்லை, அவுட் சைட் த கிவன் கான்டர், அதனால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனோட வேல்யூ என்னன்னா என்னது 0. புரியுதுங்களா? இதான் சின்ன க்ளூ, இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின், இது அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் என்ன இருக்குது பாருங்கள். இங்கே த வேல்யூ ஆஃப் integral over c z by z square minus 1 where c is the இது முடிச்சிட்டோம் ரைட், where c is the என்ன சொல்கிறாங்க, c என்னன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் z equal to 1 by 2. இது என்ன மீனிங் உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்க. இது வந்து சென்டர் வந்து 0,0 தான், ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப், சென்டர் வந்து 0,0, ரேடியஸ் என்னன்னா ஆஃப். அப்போ நீங்கள் ஒரு சர்க்கிளை வரையும் போது இங்கே பாருங்கள் இது 0,0, நீங்கள் ஒரு சர்க்கிளை வரையும் போது இந்த ரேடியஸ் என்னென்னா இந்த ஆரோட வேல்யூ என்னென்னா 1 by 2. இதான் அவங்க கொடுத்த ப்ராப்ளத்தில். இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா z square minus 1 equal to 0. அப்போது z square equal to 1. அப்போ என்ன z equal to இங்கே பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ எங்கே வருதுன்னா இப்போ z equal to வரும் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1. சரி இப்போ என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு, இது வந்து 1, ஆனால் கொடுத்த ரீஜன் என்னென்னா ஆஃபுங்கிற ரேடியஸ் உள்ள ஒரு ஆஃபுங்கிற ரேடியஸும் 0,0 இருக்கிற ஒரு சர்க்கிள். அப்போது இந்த இன்டகரலுக்கான வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாது. ஏன்னா அந்த வேல்யூ எங்கே போகுதுன்னா இது அவுட் சைட் த கிவன் கான்டர் போகுது. அப்போ டி தான் இதுக்கு வேல்யூ 0. சரி அடுத்து டிட்டர்மைன் த போல்ஸ் ஆஃப் f of z ஸ்கொயர் by z minus 1 to the whole square and investigate their orders. ஆர்டர் கேட்குறாங்க. இப்போ அதனுடைய ஆர்டர் தான் இப்போ பாருங்கள் z minus 1 இது ஆர்டர் என்ன 1, z minus 2 ஆர்டர் என்ன 2. அப்போது z equal to 1 is simple pole. ஏன்னா ஏன் z equal to simple pole சொன்னா 1 இருந்தால் சும்மா simple poleன்னு சொல்லலாம். செகண்ட் பண்ணால் z equal to is a pole of order 2. இது வந்து சிம்பிள் போல்னா ஆர்டர் 1ன்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி இப்படி சொல்லலாம் z equal to 1 is a pole of order 1.
இப்படி சொன்னாலும் ஒன்று தான், இல்லை சிம்பிள் போல் சொன்னாவே அது ஆர்டர் ஒன்று தான் மீனிங். அதனால் z equal to 1 is a pole of order 1, z equal to 2 is a pole of order 2. இதான் இதுக்கான ஆன்சர். அடுத்து integral over c e power minus z by 1 plus z dz, where c is the circle, modulus of z equal to 2 கொடுத்துருக்காங்க. modulus of z equal to 2. இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம முதல்ல இது பாருங்க z plus 1 equal to 0. அப்போ z equal to minus 1. இது முதல்ல உள்ளே இருக்கா வெளியே இருக்கா? கண்டிப்பாக. ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுத்த சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 0,0, ரேடியஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 2. ரேடியஸ் என்னன்னா r equal to 1 2. அப்போது மைனஸ் 1 எங்கே இருக்குண்ணா? இங்கே தான் இருக்குது. அப்போ உள்ளே தான் இருக்குது. அப்போ நீ கண்டிப்பாக என்ன முடியும்? இதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ நீங்கள் சொல்லிக்கிட்ட ஒரு ரிசல்ட் நம்பர் இருக்கா? integral over c e power minus z dz by 1 plus z equal to 2 pi I into sum of the residue. ஒரே ரெசிடியூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. அப்போது ரெசிடியூ ஆஃப் f of z எந்த வேல்யூவில்? z equal to minus 1 equal to limit z tends to minus 1, z minus 1 is plus 1 ஆகிடும், e power minus z by 1 plus z. இல்லை கேன்சல் ஆகும். எங்கெல்லாம் z இருக்கோ அங்கே மைனஸ் 1 போட போகிறீங்க. அப்போ என்னாச்சுன்னா e power z, e power minus z minus 1 போட்டால் இப்போ என்னடா உங்களுக்கு z என்ன வரும்னா e தான் வரும். சரி, இப்போது நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு? e வந்திருக்கு. இது ஆன்சர் என்னென்னா integral over c e power minus z 1 plus z dz equal to 2 pi I into, நம்ம என்ன ரெசிடியூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள். என்ன ரெசிடியூ கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? e. அப்போது 2 pi I into e. இதனுடைய ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டி தான் ரைட் ஆப்ஷன். புரியுதுங்களா? கண்டினியூவேஷன். சரி, இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு ப்ராப்ளம். derive the residue of f of z. Derive the residue of f of z, where f of z equal to e power z cos pi z inside modulus of z equal to 1. ஓகே, நம்ம அவங்க கேட்குறதுனா ஒரே ஒரு ரெசிடியூ மட்டும் தான் கேட்குறாங்க. சரி, இப்போது முதல்ல இந்த கொடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது நம்மளுக்கு யூனிட் சர்க்கிள். சரி, இங்கே இசட்டுக்கு எந்த வேல்யூ போட்டால் நம்மளுக்கு 0 வரணும் பார்க்கலாம். இப்போ ஜட்டுக்கு இப்போ ஒன்று போட்டிங்கன்னா காஸ் 90 காஸ் 180 உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ணுறோம். அப்போ இசட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணால் 1/2 போட்டால் தான் காஸ் 90 0 ஆகிடும். அப்போ நம்மளுக்கு z equal to 1/2ன்ற வேல்யூ போட்டால் தான் 0 வருது. அப்போது மீன் தட் we can get the value, we can find that residue. z equal to 1/2 தான் இங்கே போடணும். z equal to 1/2 போட்டிங்கன்னா அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து which lies inside the given contra, outside the given contra அதை பார்க்கணும். which lies என்ன சொல்வீங்க? which lies what? inside, உள்ளே தான் இருக்குது. inside எங்கே? modulus of z equal to 1 தான் இருக்குது, அதுக்குள்ளே. அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டிப்பாக. நமக்கு ரெசிடியூ மட்டும்தான் வேணும். அப்போது ரெசிடியூ ஆஃப் f of z என்ன வேல்யூ? z equal to 1/2 limit z tends to 1/2 z minus 1/2 e power z by cos pi z. இப்போ என்ன பண்ணிங்கன்னா z என்ன வேல்யூ போட போகிறீங்க நீங்கள்? 1/2. இப்போ 1/2 போகிறதால நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 0 வந்தது. அப்போ இது கேன்சல் ஆகிட்டு 0 வந்து அப்போனா நம்ம அப்படியே அப்ளை பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணும்? டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ e பவர் மைனஸ் z டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது? e பவர் மைனஸ் z இன்ட்டு வாட்? மைனஸ் 1 காஸ் பை z. காசு பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் சைன் பை z இன்ட்டு வாட்? z. இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். லிமிட் z டென்ஸ் டு வாட்? 1/2. இப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நல்லா புரிஞ்சுங்க. இப்போ z என்ன வேல்யூ போட போகிறீங்க? 1/2. அப்போது e பவர் மைனஸ் 1/2 டிவைட் பை z என்ன போகிறீங்க நீங்கள்? வேல்யூ 1/2. இப்போது 1/2 இங்கே என்ன இருக்குன்னா பை நம்ம z வச்சா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். அப்போ z கோஎஃபிஷியன்ட்னா பை. ஸோ நான் பை சைன் பை z என்ன போகிறீங்க? 1/2 போகிறீங்க. அப்போ சைன் 90 வேல்யூ என்னன்னா 1 ஆகிடும். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரணும்? மைனஸ் e பவர் இது மைனஸ் இருக்குதா? அப்போ ரைட்டு e பவர் z நம்மளுக்கு இருக்குதுன்னா ப்ளஸ் z. அப்போ ப்ளஸ் z தான் இது ப்ளஸ் z. அப்போ உங்களுக்கு மைனஸ் 1 வராது, ப்ளஸ் 1 தான் வரும். அப்போ என்னென்னா இந்த மைனஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. ரைட், நம்மளுக்கு கொடுத்தது ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ளஸ் z கொடுத்துருக்காங்க. நான் இங்கே தெரியாமல் மைனஸ் z எழுதிட்டேன். அப்போ e பவர் என்னென்னா அவங்களுக்கு 1 தான். ஸோ இங்கே 1 தான், ப்ளஸ் 1 தான். அப்போ e பவர் ப்ளஸ் 1/2 பை இன்ட்டு இங்கே பாருங்கள் சைன் பை z முன்னாடினா மைனஸ் இருக்குது. இங்கே zக்கு 1/2 போடும்போது சைன் 90 வேல்யூ என்னன்னா 1 ஆகிடும். அப்போது e பவர் 1/2 e பவர் 1/2 டிவைட் பை பை
நம்ம கேட்டுக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு ரெசிடியூ மட்டும் தான் கேட்டுக்கிறாங்க. ஸோ z ஈக்குவல் டு 1/2ங்கிறத நீங்கள் வேல்யூவில் அது ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன வருதுன்னா e⁻−1/2 டிவைட் பை வாட் பை. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ரைட் ஆன்சர். சரி, அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள். இஃப் a ஈக்குவல் டு என்ன வேல்யூ 5 தென் இன்டெக்ரல் ஓவர் z என்ன ரீஜன் கொடுத்துருக்காங்க, இது ரீஜன் சின்னு சொல்லிட்டு சில ப்ராப்ளம் சீன் இதுக்கு சீன் கொடுத்துருவாங்க. சி ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் z ஈக்குவல் டு 2 கொடுத்துருவாங்க. பட் இங்கே சொல்லிட்டான் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இது வந்து சென்டர் 0 0 ரேடியஸ் 2ங்கிற ஒரு சர்க்கிள். சரி, இது ஏக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 5ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ என்ன மீனிங்னா இதை பாருங்கள், எப்படி பாருங்கள், dz z-5 இதுதான் உங்களுக்கு என்னென்னா f ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த ப்ராப்ளம் பார்த்தா f ஆஃப் இங்கே ஏ போட்டால் இங்கே ஏ, இங்கே 5 போட்டால் 5. அப்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா z-5 ஈக்குவல் டு 0. அப்போ z ஈக்குவல் டு என்னென்னா 5 வருது. நல்லா புரிஞ்சுங்க. இந்த வேல்யூ எங்கே வருது, நம்மளுக்கு கொடுத்த ரீஜன் என்ன தான் இது பாருங்கள், இது வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தது 0,0, ரேடியஸ் என்னென்னா 2. பட் நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ இங்கே இருக்குது 5. அந்த 5 வந்து எங்கே இருக்குது, இன்சைடில் இருக்கா அவுட் சைடில் இருக்கா, அவுட் சைடில் இருக்குது. அப்போது இதோட வேல்யூ என்னென்னா மாடலஸ் ஆஃப் z ஈக்குவல் டு 2 dz by z-a வேல்யூ இஸ் 0. கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னென்னா நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆன்சர். சரி, obtain the poles of இதனுடைய போல்ஸ் மட்டும் கேட்குறாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ z² + 2z + 5 ஈக்குவல் டு 0. சரி, இதை அப்படியே நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது, ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் b² minus 4ac 4 into 5 20 divided by 2a2. Now if you are going to solve that, minus 2 plus or minus root of minus 16 வரும். அப்போ ரூட் எடுத்தீங்கன்னா minus i4 divided by 2. அப்போ என்ன வரப்போது உங்களுக்கு minus 1 plus or minus i2. So this is the what poles. Z equal to minus 1 plus i2 and minus 1 minus i2. This is the poles of the given problem. சரி, நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் f of z by z² minus 1 where z equal to plus 1 or minus 1 or dash points. எந்த பாயிண்ட் இது வந்து சிங்குலர் பாயிண்டா இல்லை எசென்ஷியல் பாயிண்ட்ஸா என்ன, இப்போ இந்த ஒரே சிம்பிளாக சொல்லலாம். இது வந்து என்னென்னா z equal to minus 1 plus 1, this is nothing but singular பாயிண்ட்ஸ். ஆப்ஷன் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க, என்னென்ன சிங்குலர் பாயிண்ட்ஸ் ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கிவன். இப்போ இந்த the value of integral over c dz by z minus a where c is modulus of z minus a equal to r. சரி, இப்போ நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக இங்கே வந்து ஏவோட வேல்யூ என்ன, கான்ஸ்டன்ட் தான், புரியுதுங்களா? இதை பற்றி எதுவுமே சொல்ல, இது ஒரு ஜென்ரலாக சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், dz by z minus a equal to 2pi i into 1. சம் ஆஃப் த ரெசிடியூ நம்ம இங்கே ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்க முடியாது, அதனால் 2pi i மட்டும் போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு. ஏன்னா ஏவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு சொல்லவே இல்லை. ஏவோட வேல்யூ சொன்னால் தான் இங்கே ஏவை பேஸ் பண்ணி அது உள்ளே இருக்கா இன்சைட் த கான்ட்ரா அவுட் சைட் த கான்ட்ரான்னு சொல்லி அது முடியுமா முடியான்னு சொல்லி இங்கே வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணிட்டாங்க, ஒரு டெஃபினேஷன் மாதிரி. அப்போ integral over c dz by z minus a equal to 2pi i. அடுத்தது இது இங்கே the value of integral over c e⁻−z by z². இது முன்னாடி நான் போட்டிருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளம், இது பார்த்து முன்னாடி ரெஃபர் பண்ணுங்கள். அதே பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா இது -2pi i தான் வரும், புரியுதுங்களா? ரெஃபர் பண்ணி முன்னாடி போட்டது இருக்குதாங்க. If the Lorentz series of f of z contains an infinite number of negative powers of z minus a, then z equal to a is called essential singularities. Essential singularities the answer. எப்போ z equal to a f of z சொன்னால் infinite number of negative powers of z minus a, then z equal to a is called essential singularity. உங்களுக்கு ஆப்ஷன் ஏ பிசின்னு நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டிங்கிறது தான் ரைட் ஆன்சர். சரி, இப்போ பாருங்கள் ப்ராப்ளம் நம்பர் 22. என்ன கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு, இன்டெக்ரல் ஓவர் சி dz by z² where c is என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா யூனிட் சர்க்கிள், c is a
யூனிட் சர்க்கிள். இப்போ முதல்ல z equal to z square அப்போ z equal to 0 அந்த இன்சைடில் இருக்கா அவுட் சைடில் இருக்கா? z equal to 0 is a polar forward one which lies inside the circle only. No, we can find that. அப்போது முதல்ல என்ன பண்ணணும் நீங்கள், இது வந்து polar forward 2 நல்லா பார்த்துக்கோங்க. z equal to 0 is a pole of என்னன்னா ஆர்டர் என்ன இருக்குது 2. அப்போ என்ன பண்ணுவேன், நம்ம ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கும் போது ரெசிடியூ ஆஃப் f of z equal to 0 limit z tends to 0 d by dz of z minus 0 க்கு z square 1 by என்ன வருதுன்னா உங்களுக்கு z square. அப்போது இங்கே என்ன இருக்குன்னா நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் மேலே என்ன f of z அங்கே ஒன்று தான், ஒன்றுமே எதுவும் இல்லை. அப்போ z square கேன்சல் ஆகிடும், ஒன்று தான் dz by z டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் 1 பிகம் என்னன்னா உங்களுக்கு 0. அப்போது இதனுடைய ஆன்சர் என்ன 0. 0 is a right answer. இது எப்போ அந்த polar forward 2 இருக்கும்போது நம்ம d by dz, ஏன்னா n இருந்தால் n minus 1 டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். இப்போ polar forward 3 இருந்தால் d square by dz square வரும். அதான் ஃபார்முலா இருக்கு. அடுத்தது integral over c z minus a f of z equal to 0 when f of z is 5 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. is analytic or not, is analytic except z equal to a, is analytic everywhere except at a, is analytic at inside c in any function. இது என்னன்னா இஸ் அனாலிட்டிக் இங்கே நம்ம பாருங்கள் z equal to a, அப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட்டை தவிர மற்ற எல்லா இடத்துல என்னென்னா அனாலிட்டிக் தான். இஸ் அனாலிட்டிக் எவ்ரிவேர் எக்ஸப்ட் அட் a. இதுதான் ஆன்சர், ரைட்டான ஆன்சர். சரி, அடுத்த என்ன சொல்லுங்கள், டெய்லர் சீரியஸ். expand 1 by z minus 2 at z equal to 1 as a Taylor series form. So 1 by z minus 2 நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 1 by z minus 1 minus 1 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். எப்பவுமே நம்ம 1 by 1 minus z 1 minus x அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போது மைனஸ் மைனஸ் வெளியே கொண்டு வந்துட்டு இது நம்ம ரீரைட் பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் 1 by 1 minus z. ஸோ தட் இப்போ இந்த டினாமினேட்டர் நம்மளுக்கு மேலே போச்சுன்னா என்ன இன்வெர்ஸ் ஆகிடும். 1 minus 1 by z the whole inverse. இது எந்த மாதிரி ஃபார்முலா இருக்குன்னா 1 minus x the whole inverse. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன 1 plus x square. இங்கே எக்ஸுங்கிறது என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு 1 minus zன்னு இருக்குது. அப்போது என்ன பண்ணுறீங்க, இதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் போட்டு இதை 1 plus x 1 minus z அடுத்து 1 minus z the whole square இப்படியே போயிட்டுருக்கேன். இதை டெய்லர் சீரிஸ் எக்ஸ்பென்ஷன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இங்கே பாருங்கள். அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்டெக்ரல் ஓவர் சி cos pi z then divided by z minus 1 into dz where c is கொடுத்த கான்டர். இந்த கான்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மாடலஸ் ஆஃப் z equal to 1.5. இதை இப்போ புரிய நினைக்கிறேன், நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டவங்களுக்கு. இது என்னென்னா சென்டர் வந்து 0,0, ரேடியஸ் என்னென்னா 1.5. அப்போ நீங்கள் இந்த சர்க்கிள் வரைஞ்சிங்கன்னா என்ன வரும், இது 0,0. இப்போ ரேடியஸ் நம்மளுக்கு என்ன 1.5. ஸோ z equal to நம்மளுக்கு z minus 1 equal to 0னா அப்போ z equal to what 1. இந்த பாயிண்டில் தான். இந்த பாயிண்ட் லைஸ் இன்சைடா அவுட் சைடா, லைஸ் என்ன உங்களுக்கு inside the given contour. inside the given contour. சரி, இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிம்பிள் போல் தான். ஸோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். ரெசிடியூ அட் போல் ஆஃப் ஆர்டர் 1. அப்போ நீங்கள் ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ரெசிடியூ ஆஃப் f of z at what z equal to 1 is a limit z tends to 1 z minus 1 cos pi z divided by z minus 1. இது கேன்சல் ஆகிடும். zக்கு 1 போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்னா cos pi வேல்யூ உங்களுக்கு -1. எப்பவுமே நம்ம சொல்லி கொடுத்து போனோம். இப்போ காட்சி இன்டெக்ரல் ஃபார்முலா இஸ் வாட் integral cos pi z divided by z minus 1 into dz equal to 2 pi I into sum of the residues. நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா 2 pi I இன்ட்டுனா அதுக்கு வேல்யூ -1. அப்போ என்ன -2 pi I. இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர். அப்போ இது ஆப்ஷன் டிங்கிறதா இல்லைன்னா ரைட் ஆன்சர் டு த கிவன் ப்ராப்ளம். சரி, அடுத்த ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ரெசிடியூ தான் கேட்குறாங்க. த ரெசிடியூ அட் த போல் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் தட் பை z ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 ஆர் ஈக்குவல் டு வாட். இதான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா z ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 0. திஸ் இம்ப்ளைஸ் z ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு -1. அப்போ z ஈக்குவல்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ. அப்போ நம்மளுக்கு எந்த பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாயிண்டில் போல் ஆஃப் ரெண்டு பாயிண்டில் என்ன இது z ஈக்குவல் டு
ப்ளஸ் ஐங்கிறது ஒன்றிலும் z ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ. இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிள் போல். அப்போது இதில் போல் ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அப்போது ரெசிடியூ ஆஃப் f of z at z equal to what? I. என்ன பண்ணுறீங்க? லிமிட் z tends to I. நம்மளுக்கு என்ன இருக்கீங்க? ஸோ z tends to I. So that z minus I z divided by இந்த z square minus 1 plus 1 எப்படி வரலாம்? நம்ம z plus I z minus I பிரிச்சிக்கலாம். அப்போது z minus I z minus கேன்சல் ஆகிடும். ஐக்கு என்ன வேலை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க? I zக்கு I சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன வரும்? I by I plus I என்ன உங்களுக்கு 2i. அப்போ ஐக்கு I கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா வரும் 1/2. அப்போ z equal to plus I இருக்கும்போது என்ன வேல்யூ வருதுன்னா 1/2. அப்போ அதே மாதிரி மைனஸ் I கண்டுபிடிப்போம். ரெசிடியூ ஆஃப் f of z at z equal to minus I equal limit z tends to minus I z minus of minus என்னன்னா plus I z by z square plus denominator எப்படி பிரிச்சாலும் நம்ம z plus I z minus I கேன்சல் ஆகிடுது. ஐக்கு என்ன பண்ணுறீங்க? z க்கு மைனஸ் ஐ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. அப்போ மைனஸ் ஐ டிவைட் பை z க்கு மைனஸ் ஐ போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஐனா மைனஸ் 2i. இப்போ இது மைனஸ்க்கு எது ஐ கேன்சல் ஆகிடுது. அப்போ என்ன வருதுன்னா 1/2. அப்போது z equal to ப்ளஸ் ஐ இருக்கும்போதும் அது ரெசிடியூ என்ன வருதுன்னா 1/2. z equal to மைனஸ் ஐ இருக்கும்போதும் அது ரெசிடியூ வருதுன்னா 1/2. சரி, அடுத்த ப்ராப்ளம். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே ஏன் சார் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் நிறைய கேட்ட ப்ராப்ளம் தான். அதனால தான் உங்களுக்கு இத்தனை வாட்டி நான் போட்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இஃப் சி இஸ் த சர்க்கிள், என்ன சர்க்கிள்னா 0,0 ரேடியஸ் 2 இருக்கிற ஒரு சர்க்கிள். ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் இன்டெக்ரல் ஓவர் சி இ பவர் மைனஸ் z பை z ஸ்கொயர் இன்டூ dz. சரி, நம்மளுக்கு கொடுத்தது என்னென்னா 0,0 ரேடியஸ் 2 இருக்கிற ஒரு சர்க்கிள். அப்போது z equal to 0 தான். z equal to 0 which lies inside அவுட் சைடா? இல்லை இன்சைட் தான். அப்போ கண்டுபிடிக்கலாம். z equal to 0 is lies what? Inside the given contour. அப்போ கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணலாம்? முதல்ல ரெசிடியூ கண்டுபிடிங்க. ரெசிடியூ கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சு போச்சு. ரெசிடியூ ஆஃப் f of z at the point என்னது? z equal to 0 லைஸ் இன்சைட். அதனுடைய ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா z லைஸ் இன்சைட் அண்ட் ஆர்டர் இஸ் வாட்? 2. போல் ஆஃப் ஆர்டர் வாட்? போல் ஆஃப் ஆர்டர் உங்களுக்கு என்னென்னா 2 வரும்போது வேறு மாதிரி சொல்லி நான் இப்போ என்னென்னா லிமிட் z tends to 0 d by dz. அப்போ z minus z ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன வரும்னா z ஸ்கொயர் தான். e பவர் மைனஸ் z டிவைட் பை என்ன z ஸ்கொயர். z ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் இங்கே பாருங்க e பவர் மைனஸ் z டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா லிமிட் z tends to 0 e பவர் மைனஸ் z டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வரும்போது e பவர் மைனஸ் z இன்டூ மைனஸ் 1. z-க்குலாம் என்ன பண்ணுறீங்க? 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. e பவர் 0 பிகம் வாட்? 1 then become minus 1. இப்போ ரெசிடியூ என்ன இருக்குது? மைனஸ் 1 வந்திருக்கு. அப்போது integral over c e power minus z by z square into dz equal to 2 pi I into sum of the residues. Residue is what? Minus 1. Upon minus 2 pi I. C is the right answer to the given problem. Last. சரி, இங்கே என்ன பாருங்க? f of a. If f of a equal to integral over c z square plus 1 divided by z minus a into dz, where c is the ellipse, x square plus 4y square equal to 4, then the value of f of 1 is right. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இது முதல்ல f of 1ன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்மளுக்கு f of a கொடுத்துருக்காங்க. f of a equal to what? Integral over c z square plus 1 by z minus a dz. நம்மள சொல்லலாம் f of 1க்கு தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் f of 1 equal to integral over c z square plus 1 by z minus 1. அப்போது z minus 1. Then z minus 1 equal to 0 na z equal to 1 which lies inside the outside na which lies only the inside of the given contour. Contour is the ellipse what the given. So நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இதுக்கான ஒரு ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது ரெசிடியூ ஆஃப் f of z at the point of z equal to what? 1. அப்புறம் பாருங்க சிம்பிள் போல் தான். அப்போது limit z tends to 1 z minus 1 z square plus 1 divided by z minus 1. z-க்கு என்ன பண்ணுறீங்க? இங்கெல்லாம் z இருக்கோ அங்கே 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க. அப்போ என்னடா உங்களுக்கு 1 plus 1 equal to what? 2. So that இப்போ நான் ஆன்சர் என்ன? integral over c z square plus 1 divided by z minus 1 dz equal to 2 pi I into sum of the residues. நம்ம ரெசிடியூ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னா 2. அப்போ 2 கண்டுபிடிச்சா வேல்யூ என்ன உங்களுக்கு 4
pi I. So that for the given problem, the right answer is what? D. D is the right answer to the given problem. So நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் நிறைய இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பலாம், யூடியூப் சேட்டில் நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்பலாம். நான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணுறேன். இப்போ போட்ட இந்த ப்ராப்ளம்லாம் எங்கே கேட்டிருக்காங்கன்னா, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டகரில் வந்து கேட்ட ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். சரிங்களா? இப்போ நான் வந்து என்னென்ன போட்டிருக்கேன்னா, நிறைய ஃபுல் சாப்டர் போட்டிருக்கேன். யூனிட்டில் ஃபுல்லாக யூனிட்டும் போட்டேன். அப்புறம் வெக்டார் டிஃபரன்ஷியேஷன் போட்டேன், 4 இயர் சீரியஸ் போட்டேன், 4 இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு என்ன பண்ணேன், காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் போட்டேன், காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டகிரேஷனில் இருக்க அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் போட்டுட்டேன். புரியுதுங்களா? நீங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள், புரியுதுங்களா? அப்புறம் நீங்கள் எந்த ஒரு வீடியோ ஆன் பண்ணாலும் கொஞ்சம் கிளியராக ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரலும் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் ப்ராப்ளம்லாம் புரியுதுங்களா? இல்லை நீங்கள் பாட்டு ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது. புரியுதுங்களா? அதனால் எல்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா மெசேஜ் அனுப்புங்க. ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ நீட் யுவர் சப்போர்ட். ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.